الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں ایک بہت اونچے کام کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ کوئی رسمی رواجی نہیں ہے، گفتن شنیدن برخاستن کہا سنا اور پھر چلے گئے، بلکہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا شب جمعہ میں شب گزاری کے لیے یہ ایک بہت اونچے مقصد کے لیے اور یہ ایک بہت اونچے محنت کے لیے اور ایک بہت اونچی فکر کے لیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو،
মেহমান শুরুতেই কোরআনে কারিমের থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেন, এরপরে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভান্ডারসমূহের মধ্যে থেকে 3টি হাদিস আপনাদের সামনে পড়ে শোনান। এরপরে উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলার বহুত বড় ফজল, অনুগ্রহ, দয়া, মেহেরবানি আমাদের উপরে, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এইখানে বহুত বড় এক কামের নিসবতে জমা করছেন। আমাদের এই মজলিসে জমা হওয়া কোনো প্রথাগতভাবে জমা হওয়া না, যে সবে জমার মজলিসে আসলাম, কিছু কথাবার্তা শুনলাম, একজনে কিছু কথাবার্তা বললেন, এরপরে আবার এখান থেকে উঠে চলে গেলাম। তো বলা, শোনা, উঠে চলে যাওয়া, এইগুলি প্রথাগতভাবে যে কামগুলি করা হয়, এই জন্যে আমাদের এই সবে জুমার মসজিদে আর এই সবগুজারিতে একত্রিত হওয়া না, বরং সবগুজারির মসজিদে আমাদের এখানে একত্রিত হওয়া বহুত বড় একটা উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আর বহুত বড় এক কামের নিসবতে আর বহুত বড় এক দায়িত্বকে আদায় করার জন্যে এইখানে আমাদের আদায় করা আর এটা বোঝা, এটার জন্য আমাদের এখানে একত্রিত হওয়া। हमारा और आपका यहाँ जमा होना इस मकसद के लिए है जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। हमारा और आपका जमा होना इस मेहनत के लिए है कि जिस मेहनत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हमारा और आपका यहाँ जमा होने का जिस फिक्र के लिए है, वो फिक्र है जो सारे के सारे नबियों का फिक्र था। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बेशक का मकसूद इंसानियत की रहबरी, रहनुमाई, सीधा रास्ता दिखलाना, उस रास्ते पे चलाना कि जिस रास्ते पे चलकर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकता है, जिसको दीन वाला रास्ता कहते हैं, इस्लाम वाला रास्ता कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की दोनों जहानों की कामयाबी को अपने पूरे दीन पर चलने में रखी है। इंसानों की कामयाबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न मुल्क के साथ जोड़ा है, न माल के साथ जोड़ा है और न ही दुनिया के इस फैले हुए साजो सामान के साथ जोड़ा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की दोनों जहानों की कामयाबी को अपने पूरे दीन के साथ जोड़ा है। हर ज़माने में जो इंसान कामयाब हुए हैं वो दीन इस्लाम की बरकत से ही कामयाब हैं और आइंदा भी जो इंसान कामयाब होंगे वो भी दीन इस्लाम ही की बरकत से कामयाब हैं। और गुज़िश्ता ज़माने में जो इंसान भी नाकाम होकर गए हैं वो दीन इस्लाम को छोड़ने की वजह से नाकाम होकर गए। और यही अल्लाह की सुन्नत जारिया क़यामत तक के लिए है कि आइंदा ज़माने में जो इंसान जिस हैसियत का होगा, अगर अल्लाह के दीन को छोड़कर अपनी जी चाही और मन चाही पे चलेगा तो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहलों को नाकाम किया, ऐसी अल्लाह इन बाद वालों को भी नाकाम फरमाए। तो कामयाबी का जो रास्ता है वो अल्लाह का दीन है। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलामদেরকে আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠাইতেন, নবীদেরকে দুনিয়াতে পাঠানোর যে উদ্দেশ্য ছিল,
ও উদ্দেশ্য হইতেছে আমাদেরকে এখানে স্বর্গজগতে আসার ওই উদ্দেশ্য। আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদেরকে আল্লাহ তাআলা যে মেহনত দিয়ে পাঠাইতেন, ওই মেহনতকে নিয়ে, ওই মেহনতের জন্যই এখানে আমাদের স্বর্গজগতে আসা। আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের যে ফিকির ছিল, সেই ফিকির হইতেছে ওই ফিকিরের বুনিয়াদের উপরে আমাদের এখানে একত্রিত হওয়া। তো আমাদের এখানে একত্রিত হওয়া নবীদের যে ফিকির ছিল, নবীদের যে মেহনত ছিল, নবীদের যে উদ্দেশ্য ছিল, ওই উদ্দেশ্য, ওই ফিকির আর ওই মেহনতের বুনিয়াদের উপরে আমাদের একত্রিত হবে। নবীদের উদ্দেশ্য কি ছিল? নবীরা দুনিয়াতে আসতেন, এসে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে রাস্তা দেখাইতেন, মানুষকে ওই জিন্দেগির দিকে রাহবারি করতেন, রাস্তা দেখাইতেন, যে জিন্দেগি অবলম্বন করার দ্বারা এই মানব জাতি সফলতা অর্জন করবে, দুনিয়ার জিন্দেগিতেও আখিরাতের জিন্দেগিতেও। তো মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগিতে সফলতা পাওয়া যায়, আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগিতে সফলতা পাওয়া যায়। এই সফলতা পাওয়ার যে মেহনত নিয়ে আসতেন নবীরা, ওই মেহনতকে বলা হয় দ্বীনের মেহনত। ওই মেহনত হচ্ছে ওটা হচ্ছে ইসলাম এবং দ্বীন। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত মানব জাতির কামিয়াবি আর সফলতা আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে রাখছেন। মানুষের সফলতার কামিয়াবিকে আল্লাহ তাআলা কোনো সম্পদের সাথে জড়ান নাই, দুনিয়ার রাজত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেন নাই, অথবা দুনিয়ার সাজ ও সামান, দুনিয়ার যে সমস্ত জিনিসপাতি আছে, আসবাব আছে, এই আসবাবের সাথে আল্লাহ তাআলা মানুষের কামিয়াবির সম্পর্ক রাখেন নাই। মানুষের ইহজগৎ এবং পরজগৎ উভয় কালের কামিয়াবি এবং সফলতার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা রাখছেন দ্বীনের ভিতরে, ইসলামের ভিতরে। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীন মানবে, যে ব্যক্তি ইসলাম মোতাবেক জিন্দেগি যাপন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সফলতা দান করবেন। আজ পর্যন্ত যত মানুষ সফলতা পাইছে, দ্বীনের উপরে চলার কারণেই তারা সফলতা পাইছে। আজ পর্যন্ত যত মানুষ ধ্বংস হয়েছে, নাকাম হয়েছে, দ্বীন ছাড়ার কারণেই তারা ধ্বংস হয়েছে, তারা নাকাম হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার উসুল, আল্লাহ তাআলার নিয়ম আর আল্লাহর সুন্নত হইতেছে এইটা, যে যারা দ্বীনহীন জিন্দেগি যাপন করবে, দ্বীন ছাড়া জিন্দেগি যাপন করবে, যে যাদের জিন্দেগির ভিতরে দ্বীন থাকবে না, আল্লাহকে মানা থাকবে না, আল্লাহ রসুলের অনুসরণ করা থাকবে না, তো দ্বীন ছাড়া যারা জিন্দেগি যাপন করবে, তো কিয়ামত পর্যন্ত জন্য আল্লাহ তাআলা এটা সুন্নত, এদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দেবেন। আর যারা দ্বীন মোতাবেক জিন্দেগি যাপন করবে, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কামিয়াব করবেন, সফলতা আল্লাহ তাআলা দান করবেন। কেন? এই জন্যে যে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানব জাতির কামিয়াবি আর সফলতা এইটা রাখছেন পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে। अगर इंसान को इस दुनिया के नक्शों में कामयाबी नज़र आ रही है, ये इंसान की आंख का धोखा है, और ये धोखा मौत पर खुल जाएगा। लेकिन मौत पर इंसान पर धोखा खुले फिर इसके किसी काम का नहीं, क्योंकि जिसकी जो घड़ी आती है उसी घड़ी में उसको दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होना होता है। वो घड़ी आगे पीछे नहीं होती। हाँ, अगर मौत से पहले पहले इस धोखे से निकल जाए कि कामयाबी मुल्क में नहीं है, माल में नहीं है, दुनिया के इस फैले हुए साजो सामान में नहीं है, कामयाबी अल्लाह के अहकामात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करने में है, तो फिर ये इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है, अपने मामले को अल्लाह से दुरुस्त कर लेता है, तौबा करके, इस्तिग़फ़ार करके, अल्लाह से माफ़ी मांग कर, और बाकी ज़िंदगी को फिर अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है।
लेकिन मौत पर धोखा खुले फिर वक्त हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं ना, तो मौत पर जब उनके हकीकत खुली कि कामयाबी ना मुल्क में थी, ना माल में थी, ना चीज़ों में थी, वो बेचारे मौत के वक्त रोए चिल्लाए, लेकिन उनका रोना चिल्लाना उनके काम नहीं आया। इसी हालत में दुनिया से उनको जाना पड़ गया। अल्लाह चूँकि अपने बंदों पर बड़े मेहरबान हैं, इसलिए अल्लाह पाक नहीं चाहते कि मेरे बंदे नुकसान में चले जाएं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया कि जाओ मेरे बंदों को समझाओ, इनको बताओ कि कामयाबी का रास्ता अल्लाह का दीन है। दीन के अलावा न किसी को कामयाबी मिली है और न आइंदा किसी को मिलेगी। जिसको भी कामयाबी मिली है उसको दीन की बरकत से मिली है, और जिसको आइंदा मिलेगी उसको भी दीन ही की बरकत से मिलेगी। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग ও মেহমান বলেন, যদি কেউ দেখে তার চোখের দ্বারা যে দুনিয়ার চিজ ও আসবাবের ভিতরে কামিয়াবি নজরে আসতেছে, আরে সফলতার কামিয়াবি তো দুনিয়ার জিনিসের ভিতরে, দুনিয়ার আসবাবের ভিতরে কামিয়াবি আর সফলতা সে চোখে দেখতেছে, তো উনি বলেন তার চোখের এই দেখাটা হতেছে ধোঁকা। তার চোখের দেখা এটা ধোঁকা। এই ধোঁকা মৃত্যুর সময় খুলে যাবে, আর ওই সময় সে আফসোস করবে, কিন্তু ওই সময়ের আফসোস তাকে কোনো ফায়দা দেবে না, তার কোনো উপকারে আসবে না। বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। যখন যার জন্য যে সময় মৃত্যুর আল্লাহ তাআলা লিখে দিয়েছেন, মৃত্যু ওই সময় তার কাছে আসবেই। এক মুহূর্ত আগে হবে না, এক মুহূর্ত পরে হবে না। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত সময় মৃত্যু তার কাছে আসবে। কিন্তু যে ব্যক্তির মৃত্যুর আগে এই ধোঁকাটা খুলে গেল যে না, আমার কামিয়াবি, আমার সফলতা এটা তো দুনিয়ার চিজ ও আসবাবের ভিতরে নাই, দুনিয়ার সম্পদের মধ্যে নাই, দুনিয়ার রাজত্বের মধ্যে নাই, এই বিষয়টা যার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, যার চোখের সামনে খুলে গেল, এই ধোঁকাটা যে বুঝে ফেলল, তো এই ব্যক্তি মৃত্যুর আগেই সে নিজের সংশোধন করে নেয়, নিজের জিন্দেগিকে সহি রাস্তার উপরে উঠায় নেয়। সে আল্লাহর দিকে ফিরে আল্লাহর কাছে তওবা করে, ইস্তেগফার করে, নিজের গুনাহ মাফ চায়, আর জিন্দেগিকে শুধরায় নেয়। আর যে ব্যক্তি সামনে মৃত্যুর আগে এই ধোঁকাটা খুলল না, আর তার মৃত্যু আসে গেল, তো সে ধোঁকার ভিতরে সারা জিন্দেগি যাপন করার কারণে তার এই ধোঁকার উপরে তার মওত আসে, ও যে এরপরে আর এই ধোঁকার থেকে বাহির হওয়ার তার সামনে আর কোনো রাস্তা থাকে না। এই জন্যে আল্লাহ জাল্লে জালালুহু আমাদের পূর্বে যে সমস্ত জাতিকে দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন, আর এই জাতির কাছে আল্লাহ তাআলা নবী পাঠাইছিলেন, তারা নবীরা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকছিলেন, তারা নবীর কথা শুনে নাই, মানে নাই। তারা এই কথা মনে করছিল যে আমাদের সফলতা, আমাদের কামিয়াবি এগুলি তো দুনিয়ার চিজ ও আসবাবের ভিতরে, আর তারা দুনিয়ার চিজ ও আসবাবের ভিতরে, দুনিয়ার রাজত্বের ভিতরে, দুনিয়ার ক্ষমতার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করছিল। আর এই অবস্থায় যখন তাদের মৃত্যু আসছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন তাদের পাকার আসছে, তো ধোঁকার ভিতরে তারা ছিল, আর ধোঁকার অবস্থায় মৃত্যু আসছে, আর মৃত্যু আসার সময় তাদের এই চোখের সামনে তাদের ধোঁকাটা খুলে গেছে। আর ওই সময় তারা চিল্লাইছে, কাঁদছে, কিন্তু তাদের চিল্লানো, তাদের কান্নাকাটি করা তাদেরকে কোনো ফায়দা দেয় নাই, তাদের উপকারে আসেনি। তো আল্লাহ জাল্লে জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু যেহেতু আরহামুর রাহিমিন, মেহেরবান, দয়ালু, অনুগ্রহকারী, এজন্য আল্লাহ তাআলা চান না, তার দয়ার কারণে তিনি তার বান্দাদের উপরে অনেক দয়া করেনেওয়ালা, বান্দার উপরে দয়াশীল তিনি। তো তার দয়ার কারণে তিনি চান না যে আমার বান্দা ধ্বংস হয়ে যাক, তাদের ক্ষতি হয়ে যাক।
এই জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জামানাতে, পূর্বের জামানাগুলিতে প্রত্যেক জাতির ভিতরে আল্লাহ তাআলা নবী বানা পাঠাইছেন, নবীদেরকে পাঠাইতেন। আর নবীরা তাদের পিছনে আসা মেহনত করে তাদেরকে এই ধোঁকার থেকে বাহির করার চেষ্টা করতেন, তাদেরকে দাওয়াত দিতেন, এই কথা বলতেন যে দেখো তোমাদের কামিয়াবি, তোমাদের জিন্দেগির সফলতা মুলকের ভিতরে নাই, মালের ভিতরে নাই, আসবাবের ভিতরে নাই, তোমাদের কামিয়াবি আর তোমাদের সফলতা হইতেছে দিন মানার ভিতরে, আল্লাহকে মানার ভিতরে, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবনযাপন করার মধ্যে তোমাদের কামিয়াবি আর সফলতা। তো আল্লাহ তাআলা মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য, দিনের দিকে রাস্তা দেখানোর জন্য নবী পাঠাইতেন যেন মানুষ কামিয়াব হয়ে যায়। এই জন্যে যেহেতু আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি আর সফলতা পরিপূর্ণ দিন মানার ভিতরে রাখছেন, আজ পর্যন্ত তারাই কামিয়াব হয়েছে যাদের জিন্দেগির ভিতরে পরিপূর্ণ দিন ছিল। আর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নিয়ম হইতেছে এইটা যে তারাই কামিয়াব হবে যাদের জিন্দেগির ভিতরে দিন থাকবে। তো পরিপূর্ণ দিন দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানের কামিয়াবির একমাত্র চাবিকাঠি। अल्लाह ताला ने हमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उनके कुछ वाक़यात अपनी सच्ची किताब कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। उनके पास माल भी था, उनके पास मुल्क भी था, उनके पास तिजारत के नक्शे थे, ज़राअत के नक्शे थे, सनत व हिरफत के नक्शे थे, उनके पास अक्सरियत थी, उनके पास ताकत और क़ुव्वत थी। अल्लाह ने इन कौमों की तरफ नबियों को भेजा और इन कौमों ने नबियों की बात को झुठलाया, मानने से इनकार कर दिया। ये नक्शे तो मौजूद थे लेकिन अल्लाह ने मुल्क वालों को मुल्क में नाकाम किया, जैसे नमरूद, फिरौन, हामान, शद्दाद, ये मुल्क के नक्शों में नाकाम हो गए। माल वाला कारून, माल का नक्शा था उसके पास। कौम नूह अलैहिस्सलाम अक्सरियत वाले, और कौम शुएब अलैहिस्सलाम बड़ी तिजारत पेशा कौम। कौम सालेह अलैहिस्सलाम बड़ी सनत व हिरफत वाली कौम थी। कौम सबा बड़े बागात और बड़े खेतियों वाले लोग थे। कौम आद बड़ी ताकत वाली कौम थी। अल्लाह ने नमूने के तौर पर ये इस उम्मत के सामने बयान फरमाए हैं, वरना हर ज़माने में अल्लाह पाक दिखा रहे हैं और कर रहे हैं और क़यामत तक करते चले जाएंगे कि ये नक्शे कामयाबी के नहीं हैं। अगर होते तो ये लोग क्यों नाकाम हो गए। क्या इसीलिए अल्लाह ने इन वाक़यात को इस उम्मत के सामने बयान करके जगह जगह फरमाया, आतविरू या उलिल अब्सार, आतविरू या उलिल अलबाब, ए आंखों वालों, इन वाक़यात को देखकर इबरत हासिल करो, इन वाक़यात को सुनकर इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो। अपनी ज़िंदगी के कीमती सरमाए को इन चीज़ों के पीछे न लगाओ। इनका होना न कामयाबी है और इनका न होना नाकामी नहीं है। हाँ, इनका होना कामयाबी नहीं और इनका न होना नाकामी नहीं। दीन का ज़िंदगी में होना कामयाबी है और दीन का ज़िंदगियों में न होना ये नाकामी। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, कुरान करीमेर ভিতরে আল্লাহ জাল্লে জালালুহু আম্মান ওয়ালুহু পূর্ববর্তী কিছু জাতির ঘটনা শুনাইছেন, যাদের কাছে রাজত্ব ছিল, যাদের কাছে সম্পদ ছিল, যাদের কাছে ব্যবসা বাণিজ্য ছিল, যাদের কাছে টেকনোলজি ছিল, যাদের কাছে ক্ষমতা ছিল, আর যাদের কাছে সব রকমের বলতে আকসারিয়ত শক্তি ছিল, যাদের কাছে শক্তি ছিল, যাদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল,
এই সমস্ত জাতির ঘটনা আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের ভিতরে বর্ণনা করছেন। তাদের কাছে এই সমস্ত জিনিস ছিল, আর তারা এই কথা মনে করত যে এই সমস্ত জিনিস আমাদের কামিয়াবি আর সফলতার জিনিস, এই সমস্ত জিনিসের উপরে আমরা কামিয়াব হব, সফলতা পাব। তো যার কারণে এইগুলির উপরে তাদের গর্ব ছিল, অহংকার ছিল। আল্লাহ জাল্লে জালাল আম্মা নওয়ালুহু এই সমস্ত জাতির কাছে নবী পাঠাইছেন। নবী পাঠাইয়া তাদেরকে বুঝাইছেন, নবী তাদেরকে এই কথা বলছেন যে এই সমস্ত জিনিসের ভিতরে তোমাদের কামিয়াবি নাই, সফলতা নাই। তো তারা নবীদের কথা শোনে নাই, মানে নাই। তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কওমে রাজত্ব যারা ছিল, যাদের কাছে রাজত্ব ছিল, ফিরআউন, নমরুদ, হামান, তো তাদের রাজত্বের ভিতরে কামিয়াব হইতে পারে নাই। তাদের রাজত্ব তাদেরকে কামিয়াবি দেয় নাই, সফলতা দিতে পারে নাই। কওমে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওম, তাদের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তো তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদেরকে কামিয়াব করতে পারে নাই, সফল কাম করতে পারে নাই। এরকম ভাবে কারুনের কাছে সম্পদ ছিল, কারুনের সম্পদ তাকে সফল কাম করতে পারে নাই। সালেহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের কাছে, জাতির কাছে টেকনোলজি ছিল, উন্নত টেকনোলজির মালিক ছিল তারা। তো তাদের টেকনোলজি তাদেরকে কামিয়াব করতে পারে নাই। আদ জাতি, তারা বড় শক্তিশালী জাতি ছিল, তাদের কাছে তাদের শক্তি ছিল, এই শক্তি তাদেরকে কামিয়াব করতে পারে নাই, সফলতা দিতে পারে নাই। এরকম ভাবে উনি বলেন কওমে সাবা, তাদের কাছে বিশাল ক্ষেত কৃষি ছিল, কৃষির লাইনে তারা অনেক আগে ছিল, অভিজ্ঞ ছিল। তো তাদের কৃষি তাদেরকে কামিয়াব করতে পারে নাই। হযরত শুআয়ব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের কাছে ব্যবসা ছিল, বিশাল ব্যবসা তাদের, তো তাদের ব্যবসা তাদেরকে কামিয়াব করতে পারে নাই। তো কোরআনে কারিমের ভিতরে আল্লাহ তাআলা নমুনা স্বরূপ এই সমস্ত জাতির ঘটনাগুলিকে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করছেন। আর উল্লেখ করে আমাদের সামনে এই কথা বুঝাইছেন যে দেখো, এই সমস্ত জাতি, তাদের কাছে দুনিয়ার এই সমস্ত আসবাব, দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিস তাদের কাছে ছিল, কিন্তু এই সমস্ত জিনিস তাদেরকে কামিয়াব করতে পারে নাই। আর এই সব ঘটনা আমাদেরকে শুনে আল্লাহ তাআলা এই কথা ইরশাদ করতেছেন, আমাদেরকে সম্বোধন করে বলতেছেন। বলেন যে নমুনা স্বরূপ তো আল্লাহ তাআলা এই কয়েকটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছেন, নতুবা আল্লাহ তাআলা সব জামানাতে, সব যুগে এটা করতেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এটা করবেন। যে কামিয়াব আর সফল কাম তারাই হবে যাদের কাছে দিন থাকবে। যাদের কাছে দিন থাকবে না, দুনিয়ার যে কোনো অবস্থায় সে থাকুক না কেন, দুনিয়ার যে কোনো জিনিস তার কাছে থাকুক না কেন, এই জিনিসগুলো তাকে কামিয়াব করতে পারবে না। তো এই সমস্ত ঘটনাকে উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলতেছেন, ফাতাবিরু ইয়া উলিল আবসার ফাতাবিরু ইয়া উলিল আলবাব। ও জ্ঞানী লোকেরা, তোমাদের সামনে এই সমস্ত ঘটনা শোনানো হলো, এই সমস্ত ঘটনা থেকে তোমরা শিক্ষা অর্জন করো। দেখো, কামিয়াবি আর সফলতা এই দুনিয়ার জিনিসের ভিতরে নেই। আজ পর্যন্ত যারা কামিয়াব হয়েছে, দিনের কারণে কামিয়াব হয়েছে। আজ পর্যন্ত যারা নাকাম হয়েছে, দিন থেকে দূরে সরার কারণে নাকাম হয়েছে। দিন, এই সমস্ত জিনিস ও আসবাব হাসিল হওয়া, এই সমস্ত জিনিস পাওয়া যাওয়া, অর্জন হয়ে যাওয়া, না এটার সাথে কোনো কামিয়াবির সম্পর্ক আছে, আর না এই সমস্ত জিনিস হাতছাড়া হওয়ার উপরে নাকামের কোনো সম্পর্ক আছে। কামিয়াবি আর নাকামের সম্পর্ক তো দিনের সাথে। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो नेक अमल करे, यानी दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, चाहे मर्द है चाहे औरत है, बशर्ते कि वो ईमान वाला हो। ईमान के बगैर कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है।
ईमान हर अमल के लिए शर्त है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जो नेक अमल करे, चाहे मर्द है चाहे औरत है, बशर्ते कि वो ईमान वाला है, हम उसको दुनिया में तैयब ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे और आमाल का बदला आखिरत में उनको दिया जाएगा। तो पाकीज़ा ज़िंदगी, तैयब ज़िंदगी, मुफस्सिरीन उलमा इकराम फरमाते हैं कि इंसान जो दुनिया में चाहता है वो सब अल्लाह ने इसमें बयान कर दिया। हर इंसान क्या चाहते हैं? इज़्ज़त मिल जाए, चैन मिल जाए, सुकून मिल जाए, राहत मिल जाए, आफियत मिल जाए। हर इंसान इसी के लिए भाग दौड़ कर रहा है। जो भी जिस मेहनत में लगा हुआ है, क्या चाहता है? इज़्ज़त चाहता है। क्या चाहता है? सुकून चाहता है। क्या चाहता है? इत्मीनान क़ल्ब चाहता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ईमान और आमाल सालिहा की बरकत से हम इज़्ज़त भी देंगे, चैन भी देंगे, सुकून भी देंगे, इत्मीनान भी देंगे, राहत भी देंगे, आफियत वाली ज़िंदगी देंगे। कुरान की बाज़ आयतों की तफसीर है। एक आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वलिल्लाहिल इज़्ज़त वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह के लिए इज़्ज़त है, अल्लाह के रसूल के लिए इज़्ज़त है, और किसके लिए? ईमान वालों के लिए इज़्ज़त। ईमान होगा अल्लाह इज़्ज़त से नवाजे। एक आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक ईमान वालों के दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है, अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। और मैं गौर से सुन लो, दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। हाँ, अल्लाह की याद में है। तो अल्लाह पाक तैयब ज़िंदगी देंगे, ईमान और आमाल सालिहा की बरकत से तैयब ज़िंदगी देंगे। और फिर फरमाया आमाल का बदला तो हम आखिरत में देंगे, जन्नत में देंगे, बड़ी बड़ी नेमतों की शक्ल में देंगे। हाँ, उलमा इकराम फरमाते हैं ये दुनिया आमाल के बदले की जगह नहीं है, आमाल के बदले की जगह आखिरत है। ये दुनिया तो अल्लाह पाक झूंगे में देता है, झूंगे में। एक बच्चा सौदा लेने घर से आता है तो दुकानदार उसको सौदा भी देता है, फिर एक मुट्ठी भरकर उसको चने की भी देता है। ये झूंगा है। सौदा तो उसने खरीद लिया, ये झूंगे में टाफी दे दी उसको। तो दुनिया झूंगे में है। उलमा इकराम फरमाते हैं आमाल का बदला अल्लाह पाक दो वजह से दुनिया में नहीं देंगे। पहली वजह यह है कि दुनिया बहुत छोटी सी है। एक मोमिन के एक सुबहान अल्लाह के अजर को नहीं समा सकती। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गो, मेहमान बोलें अल्लाह जल्ले जलालुहु मानवालुहु कुरान करीमेर भितरे इरशाद करें मन आमिला सालिहान मिन ज़करिन अव उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। कि जे व्यक्ति दुनियाते ईमान बनाबे और नेक আমল করবে, যে ব্যক্তি নেক আমল করবে এই দুনিয়াতে, চাই সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক, নেক আমল করবে দুনিয়াতে, চাই সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক, এই শর্তের সাথে যে সে ইমানদার। নেক আমল করতেছে, শর্ত হইতেছে সে ইমানদার। কেননা ইমান ছাড়া কোনো আমল আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, কোনো আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হবে না। ইমান বুনিয়াদী শর্ত আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হওয়ার জন্য। তো আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে যে নেক আমল করবে
এই শর্তের সাথে যে সে ইমানদার, তো আল্লাহ জাল্লে জালাল আম্মানওয়ালুহু এই ব্যক্তিকে দুনিয়াতে তাইয়্যিব জিন্দেগি, পবিত্র এক জিন্দেগি আল্লাহ তাআলা দান করবেন। দুনিয়ার জিন্দেগি, বড় পবিত্র জিন্দেগি আল্লাহ তাআলা তাকে দিবেন। আর আমল যেগুলি সে করছে, এই আমলের প্রতিদান বদলা তো আল্লাহ দুনিয়াতে দেবেন না, এই আমলের প্রতিদান আর বদলা আল্লাহ তাআলা আখিরাতে দান করবেন, আর উত্তম বদলা দেবেন আখিরাতে। তো দুনিয়াতে তাইয়্যিব জিন্দেগি, ঈমানের উপরে, নেক আমলের উপরে পবিত্র এক জিন্দেগি আল্লাহ তাআলা দেবেন। উনি বলেন যে উলামায়ে ইকরাম এই কথা বলেন যে মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগিতে যা চায়, যা সে পায় মানে চায়, তাইয়্যিব জিন্দেগি, পবিত্র জিন্দেগি দিবেন, এই কথা বলে আল্লাহ তাআলা ওই সব কিছুকে বর্ণনা করে দিচ্ছেন যে বান্দা, তোমাকে দুনিয়াতে পবিত্র জিন্দেগি দেব, মানে তোমার দুনিয়াতে যে জিনিস চাওয়া পাওয়া, ওই সমস্ত চাওয়া পাওয়া আমি তোমার দুনিয়াতে পূরণ করে দেব। পবিত্র জিন্দেগি, দুনিয়াতে মানুষ কি চায়? দুনিয়াতে মানুষ ইজ্জত চায়, দুনিয়াতে মানুষ সম্মান চায়, দুনিয়াতে মানুষ নিরাপত্তা চায়, দুনিয়াতে মানুষ শান্তি চায়, দুনিয়াতে মানুষ আফিয়ত চায়। তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে দেখো, তুমি ঈমান নিয়ে আসো, নেক আমল করো, তো দুনিয়াতে আমি তোমাকে ইজ্জতও দান করব, দুনিয়াতে আমি তোমাকে বলেন যে আফিয়তও দান করব, দুনিয়াতে আমি তোমাকে নিরাপত্তাও দান করব, দুনিয়াতে আমি তোমাকে শান্তিও দান করব। এই সব কিছু হইতেছে বলেন যে হায়াতে তাইয়্যিবা, নেক পবিত্র জিন্দেগি, যেটা এই পবিত্র জিন্দেগির মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই সব জিনিস বান্দাকে দান করবেন। আর প্রত্যেকটা মানুষ দুনিয়াতে যে মেহনত করতেছে, যত রকমের শ্রম দিচ্ছে, যত রকমের চেষ্টা আর ফিকির আর মেহনত করতেছে, সবারই চেষ্টা ফিকির আর মেহনতের উদ্দেশ্যই হইতেছে যে আমি যদি একটু ইজ্জত পেয়ে যাই, আমি যদি একটু আরাম পাইতাম দুনিয়াতে, যদি দুনিয়াতে শান্তি পাইতাম, দুনিয়াতে যদি আমার একটু নিরাপত্তা হয়ে যেত, তো এই সমস্ত জিনিস পাওয়ার জন্যই মানুষ মেহনত করে। আর আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন, ঈমান বানাও, আমল বানাও, তো আমি তোমাকে এই জিনিসগুলি দুনিয়াতে দিয়ে দেব। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন কোরআনের একটা আয়াত, এই আয়াত আরেকটা আয়াত কোরআনের আগের আয়াতের তাফসীর করে, এক আয়াত আরেক আয়াতের তাফসীর করে। তো হায়াতে তাইয়্যিবার উপরে, ঈমান এবং আমলের উপরে আল্লাহ তাআলা হায়াতে তাইয়্যিবা দান করবেন। আর হায়াতে তাইয়্যিবার নিদর্শনের মধ্যে থেকে একটা নিদর্শন হচ্ছে ইজ্জত। তো কোরআনের অন্য এক জায়গার ভিতরে আল্লাহ তাআলা এই কথা ইরশাদ করেছেন, ইজ্জত কাকে দেবেন আল্লাহ তাআলা? ইন্নাল ইজ্জাতা লিল্লাহি ওয়া লিরাসূলিহি ওয়া লিল মুমিনিন। ইজ্জত তো আল্লাহ তাআলা, আল্লাহর জন্য, ইজ্জত রাসূলের জন্য, আর ইজ্জত আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে দান করবেন। ঈমানদারদের জন্য ইজ্জত। অন্যত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন যে হে ঈমানওয়ালারা, তোমাদের দিল ইতমিনান হবে, তোমাদের দিল মুতমাইন হবে, তোমাদের দিল শান্তি হবে। কিসের দ্বারা? আল্লাহর জিকিরের দ্বারা। শুনে রাখো, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই, আল্লাহর স্মরণের দ্বারাই দিলের মধ্যে শান্তি আসে। আল্লাহর জিকিরের মাধ্যম দিলের মধ্যে শান্তি আসে। তো শান্তি আল্লাহর জিকিরের দ্বারা আসবে, ইজ্জত ঈমানের বুনিয়াদের উপরে আসবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আল্লাহ জাল্লে জালালুহু এই কথা বলে দিয়েছেন যে হায়াতে তাইয়্যিবা মানে এই সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলা দান করবেন, ঈমানের উপরে, আমলে সালের উপরে। বাকি আমলের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা এটা দুনিয়াতে বান্দাকে দান করবেন না। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যেটা দেন বান্দাকে, এটা হইতেছে পাওনা, যেটা তার উপরে অতিরিক্ত একটু মস্ত দিয়ে দেওয়া। মানে বলেন যে একটা বাচ্চা যখন দোকানে যায় কোনো জিনিস কেনার জন্য, তো অনেক সময় দোকানদার তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে জিনিসের চাই ওটা তাকে দিছে, তো আবার অতিরিক্ত একটু কিছু জিনিস তার হাতে ধরে দেয়, ধরো এটা নিয়ে নাও, খুশি হয়ে তাকে দেয়। তো ওই খুশি হয়ে অতিরিক্ত যে জিনিসটা যেটা দেয় দোকানদার ওই বাচ্চাকে, দুনিয়াতে যে আল্লাহ তাআলা যে হায়াতে তাইয়্যিবা, দুনিয়াতে যে সুখ শান্তি আল্লাহ তাআলা দিবেন, এগুলো আমাদের আমলের প্রতিদান না, বরং এটা আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে অতিরিক্ত দেওয়া। আমলের আসল প্রতিদান যেটা, বদলা যেটা, এটা তো আল্লাহ তাআলা আখিরাতে দান করবেন। মানে বলেন যে দুনিয়াতে যে আল্লাহ তাআলা আমলের প্রতিদান দেবেন না, কেন দেবেন না? এই জন্যে তার একটা কারণ উনি বলছেন যে দুনিয়া খুবই ছোট,
সামান্য জায়গা, আর আখিরাত আমলের প্রতিদান তো অনেক বেশি। সুতরাং এই সামান্য জায়গা এই বিশাল প্রতিদানের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। এই জন্য একটা হইতেছে এটা বলছেন যে দুনিয়া ছোট হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা আমলের প্রতিদান দুনিয়াতে দেবেন না। एक मोमिन के एक सुभान अल्लाह के अजर को ये सारी दुनिया नहीं समा सकती। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, जब मोमिन बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, तो इसकी जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लग जाता है कि उसके नीचे अरबी नस्ल का 100 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे, उसका साया ख़त्म नहीं होता। अब ये दुनिया इतनी छोटी सी है कि अगर वो दुनिया के अंदर दरख्त आ जाए तो ये सारी दुनिया उस एक सुबहान अल्लाह के अजर को नहीं समा सकती। घोड़ा मशरिक से मगरिब चले, चंद महीनों में पहुंच जाएगा। मगरिब शुमाल से जुनूब चले, चंद महीनों में पहुंच जाएगा। तो दुनिया छोटी है। अल्लाह पाक ने आमाल का बदला ऐसी जगह देना है जो बहुत बड़ी है, वो जन्नत है जिसका कोई किनारा नहीं। हाँ, ये अल्लाह ने हमारे समझाने के लिए लंबाई चौड़ाइयाँ बयान की हैं, वरना जन्नत बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। जी हाँ, दूसरी वजह ये बताते हैं कि इंसान जो दुनिया में आया है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया, यहाँ से जाना है। तो अल्लाह पाक आमाल का बदला किसी नेमत की शक्ल में ही देंगे ना। जैसे जन्नत में ये नमाज नेमत की शक्ल में होगी, रोज़ा नेमत की शक्ल में होगा, हज ज़कात नेमत की शक्ल में होगी, सारे नेकियां नेमत की शक्ल में जन्नती के साथ साथ होंगी। तो अगर ये आमाल का बदला दुनिया में देते तो किसी नेमत की शक्ल में देते। अब दुनिया में तो इंसान आया है, जाने के लिए आया है। अब वो कब्र में जब जाएगा तो दुनिया की कोई चीज़ उसके साथ कब्र में जाती है भाई? कोई चीज़ जाती है? तो ये कब्र में चला जाएगा और नेमत पीछे रह जाएगी। इसलिए अल्लाह ने ऐसी जगह देना है जहाँ इसने हमेशा रहना है। और हमेशा कहाँ रहना है इंसान ने? जन्नत में रहना है। इसलिए आमाल का बदला अल्लाह पाक जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए अता फरमाएंगे। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আমলের প্রতিদান যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে দেবেন না, উলামা একরাম এর দুইটা কারণ বয়ান করছেন। একটা হচ্ছে দুনিয়া হচ্ছে ছোট জায়গা। আমলের যে প্রতিদান, এই প্রতিদানের জন্য দুনিয়ার জায়গা এটা সংকলন হবে না, দুনিয়ার জায়গা ছোট। উনি বলেন যে একজন ইমানদার বান্দা সে সুবহানাল্লাহ বলে, আলহামদুলিল্লাহ বলে, তো তার সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে যে প্রতিদান আল্লাহ তাআলা তাকে দান করবেন, কি দিবেন? যে জান্নাতের ভেতরে এমন একটা গাছ লাগবে যে গাছের ছায়া আরবি বংশের আরবের একটা ঘোড়া 100 বছর পর্যন্ত যদি দৌড়াইতে থাকে তাও এই গাছের ছায়া শেষ করতে পারবে না। তো এত বিশাল সওয়াব এক সুবহানাল্লাহ। তো এত বড় গাছ দুনিয়াতে চলে আসলে তো গাছের জন্য দুনিয়া সংকলন হবে এখানে দুনিয়াতে? দুনিয়া তো ছোট। মানে বলেন যে একটা ঘোড়া কয়েক মাস যদি পূর্ব থেকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাইতে থাকে তো কয়েক মাসের ভিতরে সে পূর্বের যে সীমানা সেখানে পৌঁছে যাবে। উত্তর থেকে যদি দক্ষিণ দিকে যাওয়া শুরু করে তো দক্ষিণ দিকের যে সীমানা যেখানে যা শেষ হয়ে গেছে পৃথিবী ওই পর্যন্ত সে পৌঁছে যাবে কয়েক মাসের ভিতরে। তো দুনিয়ার দূরত্ব এক পাশ থেকে আরেক পাশ, এটা তো অতি ছোট সামান্য জায়গা। একটা ঘোড়া কয়েক মাসের ভিতরে পৌঁছে যেতে পারে। আর আমলের প্রতিদান যেটা, এই প্রতিদান তো বিশাল অসীম। তো দুনিয়ার এই সংকীর্ণ জায়গা এটার জন্য যথেষ্ট হবে না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমলের প্রতিদান দুনিয়াতে দেবেন না। দ্বিতীয় জিনিস হইতেছে যে মানুষ দুনিয়াতে আসছে, মানুষ দুনিয়াতে চিরদিন থাকবে না। এই দুনিয়া থেকে মানুষ বিদায় নিতে হবে। দুনিয়া কারোর জন্য চিরদিন থাকার জায়গাও না। তো আমল যেগুলি মানুষ করছে দুনিয়াতে, এই আমলের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা যেটা দিবেন বান্দাকে,
এটা কি হিসেবে দিবেন? নিয়ামতের আকৃতিতে আল্লাহ তাআলা দিবেন, নিয়ামত স্বরূপ দিবেন। দুনিয়াতে এসে নামাজ পড়ছে, এই নামাজের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে কোনো একটা নিয়ামত দিবেন। দুনিয়াতে শুরু রোজা রাখছে, এই রোজার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে কোনো নিয়ামত দিবেন। দুনিয়াতে এসে হজ করছে, এই হজের বিনিময়ে জান্নাতে কোনো আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দিবেন। দুনিয়াতে যে কোনো আমল করছে, এই আমলের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নিয়ামত হিসেবে দান করবেন। এখন দুনিয়াতে মানুষ যেহেতু আসছে, সে চিরদিন এখানে থাকবে না, তাকে যাইতে হবে। মৃত্যুর উপরে তার দুনিয়ার জিন্দেগি খতম হয়ে যাবে, দুনিয়ার থেকে তাকে চলে যেতে হবে। তো সে যখন দুনিয়ার থেকে চলে যাবে, তো তার নিয়ামত বলতে, দুনিয়ার থেকে যাওয়ার সময় কোনো বান্দা দুনিয়ার কোনো জিনিসকে কবরে নিয়ে যেতে পারে? তার সাথে কি কবরে কোনো নিয়ামত যায়? দুনিয়ার কোনো সম্পদ তার সাথে কবরে যায়? তো দুনিয়ার কোনো সম্পদ তার সাথে কবরে যাবে না, তো সেই নিয়ামতগুলো সে কবরে নিয়ে যেতে পারবে না। তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জিন্দেগিতে এই সমস্ত নিয়ামত, এই আমলের প্রতিদান দেবেন না। যেহেতু সে দুনিয়াতে থাকতে পারবে না চিরদিন, তো সে দুনিয়া থেকে চলে যাবে, এই সমস্ত নিয়ামত দুনিয়াতে রয়ে যাবে। তো আল্লাহ তাআলা আখিরাতের জিন্দেগিতে এই সমস্ত নিয়ামতের প্রতিদান দান করবেন, কারণ আখিরাতের জিন্দেগি হইতেছে অনন্তকালের জিন্দেগি। সে অনন্তকাল আখিরাতের জিন্দেগিতে বাঁচে থাকবে, এই নিয়ামতও তার সাথে আখিরাতের জিন্দেগিতে অনন্তকাল থাকবে, চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़ी सी है, यहाँ की खुशियाँ भी आर्जी हैं, यहाँ के गम भी आर्जी हैं। मौत से अल्लाह पाक जो खुशियों का दरवाज़ा खोलेंगे, कामयाबी का दरवाज़ा खोलेंगे, वो खुलता चला जाएगा। मौत के वक्त इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ जमात आएगी, इसकी रूह को इसके जिस्म से जुदा किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में ले जाया जाएगा। फिर रिश्तेदार उसके इसको गुस्ल देने में, कफन देने में लगेंगे। फरिश्ते पहले ही जन्नत का कफन पहना देंगे, और जब कब्र में उतारेंगे तो कब्र इस्तेकबाल करेगी कि तेरा आना मुबारक हो, जितने भी मुझ पर चलते थे उन सब में तू मुझे पसंद था। कहते कब्र मुंतहाए निगाह तक खुल जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत की खुशबुएं हवाएं आएंगी, जन्नत का बिस्तरा बिछा दिया जाएगा। और जब अल्लाह कब्र से उठाएंगे, चेहरा 14वें चांद से ज़्यादा चमकदार, अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे, नूर के मिंबर पर बिठाएंगे, मुश्क और अंबर के टीलों पे सैर करवाएंगे, और हिसाब किताब में आसानी करेंगे। अमल नामा दाएँ हाथ में देकर अल्लाह फरिश्ते से कहेंगे कि ले जाओ मेरे इस नेक बंदे को मेरे मेहमान खाने जन्नत में पहुंचा दो। फरिश्ते पुलसरात पर से लेकर चलेंगे। हाँ जी, पलक झपकती जैसे बिजली कड़कती है, जैसे आंख पलक झपकती है, ऐसी वो रास्ता पार हो जाए और जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और जन्नत क्या है? अल्लाह का मेहमान खाना है। और जो नेमतें हैं जन्नत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, माला ऐनुर रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जन्नत में ऐसी नेमतें अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं, किसी आंख ने देखी नहीं है, किसी कान ने सुने नहीं है, किसी के दिल पर ख्याल भी नहीं गुजरा, ऐसी नेमत। हाँ, ऐसी नेमतें अल्लाह ने जन्नत का क्या ऐलान होगा। हमेशा की ज़िंदगी है, यहाँ कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा की जवानी है, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा की सेहत है, कभी बीमारी नहीं आएगी। जो तुम्हें लज्जत पहुँचाने के लिए खाने की नेमतें, पीने की नेमतें, पहनने की नेमतें, मकानात की नेमतें, सवारियों की नेमतें, खूबसूरत औरतों की नेमतें, ये तुम्हारे इस्तेमाल करने से ना ख़त्म होंगी ना कम होंगी। তো মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ মেহমান বলেন, দুনিয়ার জিন্দগিতে মানুষের উপরে যে সমস্ত পেরেশানি আসে, এই পেরেশানি ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়াতে মানুষ যে সুখ শান্তি পায়, এই সুখ শান্তিটাও ক্ষণস্থায়ী। চিরদিন বা সবসময় সে খুশিতেও থাকে না, আর সবসময় সে পেরেশানির মধ্যেও থাকে না। এগুলি ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে তো কাল নেই। কিন্তু মৌতের
খুশির দরজা খুলবে, তো এই খুশি খুলতেই থাকবে এবং চিরস্থায়ী হতে থাকবে। এই খুশি আর কোনোদিন শেষ হবে না। মওতের উপরে যদি কারো পেরেশানির দরজা খুলে যায়, মুসিবতের দরজা খুলে যায়, তো এই পেরেশানি আর কোনোদিন শেষ হবে না, অনন্তকালের পেরেশানি হবে। তো দুনিয়ার খুশি, দুনিয়ার পেরেশানি ক্ষণস্থায়ী, আর মওতের উপরে যে খুশি শুরু হবে, মওতের উপরে যে পেরেশানি শুরু হবে, এই খুশি এবং এই পেরেশানি চিরস্থায়ী হবে। একজন ইমানদার বান্দা যখন তার মওতের সময় আসবে, হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসবেন তার জান কবজ করার জন্য, আর তার সাথে 500 ফেরেশতা থাকবে যারা তার জান বড় ইকরামের সাথে কবজ করবেন, জান বাহির করবেন। তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিবেন, বিদায় করে দিবেন। আর এইদিকে তার জান কবজ করার পরে তার আত্মীয় স্বজনরা তাকে কাফন পরাবে। বলে যে তাকে তার আত্মীয় স্বজনেরা কাফনের কাফন পরানোর আগে ফেরেশতারা জান্নাতের কাফন তাকে পরায় দেয়। এরপরে তাকে কবরে রাখা হয়, কবরে নিয়ে যাওয়া হয়। তো কবর তার ইস্তেকবাল করে, আর কবর এই কথা তাকে বলতে থাকে, যত লোক দুনিয়াতে চলাফেরা করতো এই সবের ভিতরে তুমি আমার কাছে সবচাইতে বেশি ভালো ছিলে। আজকে যখন আমার কাছে আসছো, তো আমার ভালো ব্যবহারও তুমি দেখতে পাইবে। আর দুনিয়াতে যত লোক বলছে, এরপরে তার কবরের ভিতরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয়, জান্নাতের খিড়কি খুলে দেওয়া হয়, জান্নাতের হাওয়া বাতাস এখানে আসতে থাকে। এরপরে কিয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা তাকে উঠাইবেন, এমন সুন্দর চেহারা দিয়ে উঠাইবেন যেমন 14 তারিখের রাতের চন্দ্র, ঝলমল করতে থাকবে তার চেহারা। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এই বান্দাকে তার আরশের ছায়ার নিচে স্থান দান করবেন। আর বলেন যে এরপরে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের ময়দানে বলেন মতির মেম্বরের উপরে বসাইবেন, মেশকার আর আম্বরের টিলাতে আল্লাহ তাআলা বিচারণ করাইবেন। এরপরে আল্লাহ তাআলা নামায় আমল, নেক আমলের যে আমলনামা তার ডান হাতে দান করবেন। এরপরে পুলসিরাতের উপর দিয়ে আল্লাহ তাআলা বিজলির মতো চোখের পলকের গতিতে আল্লাহ তাআলা পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করায় তাকে জান্নাতে পৌঁছায় দেন। খুশি আর খুশি। আর জান্নাতের ভিতরে যাবে তো জান্নাত নিয়ামতের দ্বারা ভরপুর, মনের সমস্ত বাসনা আল্লাহ তাআলা এই জান্নাতের ভিতরে পূরণ করবেন। হাদিস শরীফের মফহুম হইতেছে এরকম, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা এরকম নিয়ামত দান করবেন, মা লা আইনুন রাআত ওয়ালা উযুনুন সামিআত ওয়ালা খাতারা আলা কলবি বাশার। আমি আমার নেক বান্দাদেরকে জান্নাতের ভিতরে এরকম নাজ নিয়ামত দান করব, যে নাজ নিয়ামত কোনো কান কোনোদিন শুনে নাই, কোনো চক্ষু কোনোদিন দেখে নাই, কোনো অন্তর কোনোদিন শ্রবণ করে নাই। এই সমস্ত নাজ নিয়ামত আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ভিতরে তাকে দান করবেন। জান্নাতের বিল্ডিং, জান্নাতের বলে যে নাজ নিয়ামত সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলা অধিক আকারে তাকে দান করবেন, যে সমস্ত পায়া সে খুশি হয়ে যাবে। তো ঈমানদার বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ভিতরে এরকম নাজ নিয়ামত আর এরকম খুশির জিন্দেগি আল্লাহ তাআলা দান করবেন। तंगी दुनिया की थोड़ी है, बेदीनी की वजह से कब्र को और ज़्यादा तंग कर दिया जाएगा, पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएंगी। हशर के दिन ये तंगी और बढ़ जाएगी कि अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा डूबा हो, अमलनामा सीना चीरा जाएगा, बाएं हाथ को निकाला जाएगा और इसकी किताब को इस पर लाद दिया जाएगा, और अल्लाह फरिश्ते से कहेंगे खींचो इसको पुलसरात पर। पुलसरात पर जब फरिश्ता घसीटेगा, टुकड़े टुकड़े होकर जहन्नम की वादी में पहुंच जाएगा। जहन्नम क्या है? अल्लाह का जेल खाना है, कैद खाना है, जो नाफरमान बंदों के लिए अल्लाह ने बनाए। जैसे जन्नत की नेमतों का आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि अल्लाह के मेहमान खाने में कैसी नेमतें हैं, ऐसे ही दुनिया में इंसान अल्लाह के जेल खाने की तकलीफ़ों का भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी सख्त अज़ियतें हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, जहन्नम की आग
इस दुनिया की आग से 70 दर्जे तेज है। एक जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल कर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसे नींद आ जाएगी। कोई एक अंगारा अपने हाथ पे नहीं रख सकता, एक चिंगारी नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन जहन्नमी इस दुनिया की आग में सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, वमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। क़यामत के दिन जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस ताकीद ये इंसान कामयाब हो गया। आज तो बड़े नारे लग रहे हैं, मैं कामयाब, मैं कामयाब, मैं कामयाब। अल्लाह किसे कामयाब बता रहे हैं? जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये इंसान कामयाब हो गया। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, मेहमान बोलें दुनियार जिंदगीर संकीर्णता দুনিয়ার জিন্দেগির সংকীর্ণতা এটাও সামান্য। নাফরমান বান্দাদের উপরে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জিন্দেগি সংকীর্ণ করে দিবেন, এটা সামান্য একটা সংকীর্ণতা। কিন্তু মওতের উপরে তার যে সংকীর্ণতা তৈরি হবে আর সংকীর্ণতার যে অবস্থা তার উপরে আসবে, এটা অনন্তকালের হবে। আর দিন দিন এই সংকীর্ণতা বাড়তে থাকবে। মানে বলেন কবরের ভিতরে যখন রাখা হবে তো কবর তাকে এমন ভাবে চাপ দিবে যে এক পাথরের হাড্ডি আরেক পাথরের হাড্ডির ভিতরে ঢুকে যাবে, এক পাথরের হাড্ডি আরেক পাথরের ভিতরে ঢুকে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে তো তার আমলনামা যে তাকে দেওয়া হবে তো তার বুক চিরা হবে, তার বাম হাত বুকের ভিতরে দিয়ে ঢুকাইয়া পেছন দিক দিয়ে বাহির করা হবে, আর তার বাম হাতে তার আমলনামা দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে হুকুম করবেন, তাকে টানো, হেঁচড়ায় নিয়ে যাও, জাহান্নামের বলে পুলসিরাতের উপরে তাকে নিক্ষেপ করো। আর বলেন যে ফেরেশতারা টেনে হেঁচড়ে তাকে পুলসিরাতের উপরে নিয়ে যাবে। আর যখন পুলসিরাতের উপরে নিয়ে যাবে তো তখন ওইখানে চলতে থাকবে আর টুকরা টুকরা হয়ে এসে জাহান্নামের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হবে। জাহান্নাম কি? বলেন যে জাহান্নাম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার জেলখানা। আল্লাহর নাফরমানদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত আল্লাহ তাআলার জায়গা। এখানে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন। জাহান্নামের ভিতরে কি পরিমাণ শাস্তি হবে, কেমন কষ্ট হবে। মনে বলেন যেমন নাকি আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ভিতরে ঈমানদার বান্দাদেরকে নাজ নিয়ামত দান করবেন, আর এত বিশাল আর ব্যাপক নাজ নিয়ামত দান করবেন যে কোনো অন্তর এটা নিয়ে কল্পনা করতে পারে না। তো জান্নাতের নাজ নিয়ামত যেরকম কল্পনাহীন, এরকম ভাবে জাহান্নামের ভিতরে আল্লাহ তাআলা তার নাফরমান বান্দাদের জন্য যে শাস্তি আর কষ্ট এখানে আল্লাহ তাআলা নিযুক্ত করে রাখছেন, এই কষ্ট আর শাস্তিকে কোনো বান্দা চিন্তাও করতে পারে না, তাসাব্বুরও করতে পারবে না যে কি পরিমাণ শাস্তি এখানে হবে। মানে বলেন হাদিসের ভিতরে আসছে যার মফহুম এরকম, জাহান্নামের ভিতরে যে আগুন হবে, এই আগুন দুনিয়ার আগুনের তুলনায় 70 গুণ বেশি তেজ হবে। দুনিয়ার আগুনের যে তেজ, যে গরমি, এই তুলনায় 70 গুণ বেশি গরম হবে জাহান্নামের আগুন। মানে বলে যে কোনো একজন জাহান্নামীকে যদি জাহান্নামের ভিতর থেকে বাহির করে এই দুনিয়ার আগুনের ভিতরে শুয়ে দেওয়া হয়, দুনিয়ার আগুনের ভিতরে রেখে দেওয়া হয়, তো এই দুনিয়ার আগুনের ভিতরে তার ঘুম চলে আসবে। দুনিয়ার আগুন তার কাছে কিছুই মনে হবে না। এত কঠিন আগুন জাহান্নামের ভিতরে তার নাফরমান বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেওয়ার জন্য ঠিক করে রাখছেন। তো জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার জেলখানা। পরে বলেন যে দুনিয়াতে যে আগুন আছে, আগুনের একটা টুকরা কি আমরা হাতে নিতে পারবো? আমরা আমাদের একটা নখের একটা অংশ আগুনের ভিতরে ঢুকে দিয়ে সহ্য করতে পারবো? মেরে দোস্তার বুজুর্গ, দুনিয়ার এই আগুন আমাদের সহ্য হয় না, আমাদের বরদাস্ত হয় না। মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আখিরাতের আগুন, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার এই আগুনের তুলনায় 70 গুণ বেশি তেজ হবে। इसी को अल्लाह ने फरमाया कि जो जहन्नम से बचा लिया गया। तो এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এইটাকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের ভিতরে ইরশাদ করছেন
ফামান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেল আর জান্নাতে যাওয়ার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল, জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে গেল, জান্নাতে চলে গেল, এইটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় কামিয়াবি আর সবচাইতে বড় সফলতা। মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ উনি বলেন, আজকে দুনিয়ার জিন্দগিতে সফলতার আওয়াজ লাগাইতেছে, স্লোগান লাগাইতেছে, আমি সফল কাম হয়ে গেছি, আমি কামিয়াব হয়ে গেছি। দুনিয়ার জিনিস, দুনিয়ার কোন পদ মর্যাদা পাওয়ার উপরে মানুষ মনে করে যে আমি সফলতা পেয়ে গেছি, অথচ আল্লাহ তাআলা কোনটাকে সফলতা বলছেন এটার থেকে আমরা একদম গাফেল। আল্লাহ তাআলা তো সফলতার কথা এটা বলতেছেন যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাইল আর জান্নাতে চলে গেল, এই ব্যক্তি সফল কাম হয়ে গেল। এইটাই আসল সফলতা, এর বাইরে দুনিয়ার কোন সফলতা প্রকৃত সফলতা না। अब ये जो दीन है ये इंसानों की ज़िंदगी में मेहनत से आता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जो हमारे दीन के लिए कोशिश और मेहनत करते हैं हम उनको हिदायत के रास्तों पे चला देते हैं। यानी हिदायत के नूर की बरकत से आदमी दीन पर चलने वाला बनता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है कि जिस दिल के अंदर अल्लाह हिदायत का नूर डालते हैं उस सीने को अल्लाह इस्लाम पर चलने के लिए खोल देते हैं। वयशरा सदरहु लिल इस्लाम। क्या मकसद? दीन पे चलना आसान कर देते हैं। जैसे फूलों पे चलना, रेशम पे चलना, सीधे रास्ते पे चलना आसान है, तो जब ये हिदायत का नूर दिल में आता है तो अल्लाह शरह सदर भी नसीब फरमा देता है। और जब तक ये नूर नहीं होता तो फिर दीन पे चलना बहुत मुश्किल आदमी समझता है। ये इंसान दीन पे चलना इतना मुश्किल समझता है जैसे आसमान पे चढ़ना मुश्किल समझता है। कहते भला आसमान पर भी कोई चढ़ सकता है? क्यों? कि हिदायत का नूर नहीं दिल के अंदर, अंधेरे में भटक रहा है बेचारा, रास्ता नजर नहीं आ रहा, कभी इस खड्डे में कभी उस खड्डे में। हाँ जी, तो ये जो हिदायत का नूर है ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों वाली दावत वाली मेहनत के साथ जोड़ा है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, এই দিন আমাদের জিন্দেগির ভিতরে আসবে মেহনতের মাধ্যমে। যখন মেহনত হবে তো এই কামিয়াবিওয়ালা জিনিস, দিন, যে দিনের উপরে আল্লাহ তাআলা কামিয়াবির ওয়াদা করছেন, এটা আমাদের জিন্দেগিতে আসতে থাকবে। মেহনত শর্ত। এই জন্য কোরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে যে ব্যক্তি দিনের জন্য মেহনত করবে, মুজাহাদা করবে, কুরবানি করবে দিনের জন্য, তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে অবশ্যই অবশ্যই আমি তাকে হেদায়েতের রাস্তার উপরে চালাই দেব। হেদায়েতের রাস্তার উপরে সে চলবে। উনি বলেন যে কি মতলব হেদায়েতের রাস্তার উপরে চালাই দেবেন? উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের ভিতরে হেদায়েতের নূর আল্লাহ তাআলা ঢুকায় দেবে। হেদায়েতের নূরের দ্বারা তার অন্তর আলোকিত হয়ে যাবে। আর যখন হেদায়েতের নূর তার অন্তরের ভিতরে চলে আসবে তো দ্বীনের আমলের উপরে, দ্বীনের রাস্তার উপরে চলা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর বলেন যে যেমন নাকি সোজা রাস্তা, একটা পুল রাস্তা সোজা, এই সোজা রাস্তার উপরে যেরকম চলা সহজ, তো এই ব্যক্তির জন্য দ্বীনের উপরে চলাও তো ওরকম সহজ হয়ে যাবে। আর যদি হেদায়েতের নূর না আসে কারো জিন্দেগির ভিতরে, তো দ্বীনের উপরে চলা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। অনেক ভারী মনে হয় তার কাছে দ্বীনের উপরে চলা। যেরকম নাকি দুনিয়ার থেকে আসমানে ওঠা যেরকম সে ভারী মনে করে, তো দ্বীনের উপরে চলাকেও সে ভারী মনে করে। তো এই দ্বীনের উপরে তখনই চলা তার জন্য সহজ হবে যখন হেদায়েতের নূর তার জিন্দেগির ভিতরে আসবে। এই জন্য কোরআনে কারিমের ভিতরে আল্লাহ তাআলা এই কথা ইরশাদ করছেন যে যখন কারো অন্তরের ভিতরে হেদায়েতের নূর চলে আসে তো তখন আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। ইসলাম, তার সিনাকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর ইসলামে আমলের উপরে, ইসলামের জিন্দেগির উপরে চলা, তো তখন এটা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। ইসলাম, হেদায়েত, এই দ্বীন আমাদের জিন্দেগির ভিতরে আসবে বলে এইটার জন্য এই নবীওয়ালা মেহনত, এই মেহনতের মাধ্যমে এই দ্বীন আমাদের জিন্দেগির ভিতরে আসবে। अल्लाह ताला ने
اس ہدایت کی محنت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے، تو آنے والی نسلوں کو کون رہبری کرے گا، کون رہنمائی کرے گا، کون سیدھا راستہ دکھلائے گا، کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ایک نبی آئے محنت کر کے چلے گئے، وہ دوسرے نبی کو بھیج دیا، وہ چلے گئے تیسرے نبی کو، ایسے نبی بعد النبی، نبی بعد النبی آتے رہے۔ اب ختم نبوت کی برکت سے وہ ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی ہے۔ تو میرے محترم دوستان বুজুর্গ, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু রহমানুল্লাহ মানুষের জিন্দেগির ভিতরে দিন আসে, এই জন্য আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জামানাতে নবীদেরকে পাঠায়। নবীদের ধারাবাহিকতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়েছে, আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আসা শেষ হয়েছে। তো হর জামানাতে নবীরা আসতেন, নবীরা আসা মানুষকে আল্লাহ তাআলা দিকে ডাকতেন, দ্বীনের রাস্তা মানুষকে দেখাতেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। সমগ্র মানব জাতির জন্য নবী বানায় পাঠাইছেন, সারা দুনিয়ার জন্য নবী বানায় পাঠাইছেন। হুজুরের উপরে আল্লাহ তাআলা নবুয়তকে শেষ করে দিয়েছেন, খাতামুন নবী হিসেবে আল্লাহ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। আমাদের নবীর পরে আর কোনো নবী আসবে না। তো হুজুর হয়েছেন খাতামুন নবী, সর্বশেষ নবী। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা নবী বানাইছেন সারা দুনিয়ার জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য। তো নবুয়তকে তো আল্লাহ তাআলা খতম করে দিয়েছেন, কিন্তু মানুষ তো কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে, মানুষের ধারাবাহিকতা তো কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তো মানুষ কিভাবে আল্লাহ তাআলাকে চিনবে, মানুষ কিভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে উঠবে, মানুষ কিভাবে দ্বীনি জিন্দেগি পাবে, দ্বীনিভাবে জীবনযাপন করবে, তো এই কাম মানুষকে কে বলবে, কে পৌঁছাইবে এই কথাগুলো মানুষের কাছে? তো উনি বলেন, এই জন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন যে আল্লাহ তাআলা নবুয়তের দরজা তো বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু কারে নবুয়তকে আল্লাহ তাআলা বন্ধ করেননি। নবী তো আর আসবে না, নবী দরজাকে আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দিয়েছেন। কার নবুয়তের দরজা শেষ হয়ে গেছে, নবী আর দুনিয়াতে আসবে না, কিন্তু কারে নবুয়ত, নবীওয়ালার কাম, এটা আল্লাহ তাআলা বন্ধ করেন নাই, এটাকে আল্লাহ তাআলা জারি রাখছেন। মানে বলেন যে পূর্বে যে দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইতেন, এক নবী আসছেন, তার দায়িত্ব পুরো করছেন, এরপর ওই নবী চলে গেছেন দুনিয়ার থেকে, আরেক নবী আসছেন, ওই নবী চলে গেছেন, আরেক নবী আসছেন। তো এরকম ভাবে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তাআলা পূর্বে মানুষের হেদায়েতের জন্য, মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইতেন। নবীদের ধারাবাহিকতা আল্লাহ তাআলা চালাইছিলেন। তো যেই দায়িত্ব আর জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা নবীদের দ্বারা পূর্বে করাইতেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার বরকতে এই কামের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দান করেছেন। اس امت کو جو اللہ پاک نے شرافت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، اس لیے نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، روزے زیادہ رکھتی ہے، حج زیادہ کرتی ہے، زکوٰۃ زیادہ دیتی ہے۔ پہلی امتیں جو گزری ہیں نا، ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں اور سخت سخت احکامات تھے، لیکن ان کو نیابت میں وہ نبی والا کام نہیں ملا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو کنتم خیر امت نہیں فرمایا۔ اس امت کی عمر بھی تھوڑی سی، اعمال بھی گنے چنے ہیں،
لیکن اللہ پاک اس امت سے کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، نفع رسانی کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے۔ وہ فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، دین اسلام کی طرف بلاتے ہو، بے دینی سے روکتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا، قل نبی جی کہہ دو اپنی امت سے، کیا کہہ دو؟ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ نبی جی اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، ہاں علی بصیرت، یقین کے ساتھ میری دعوت ہے کہ یہی دین والا راستہ کامیابی کا ہے۔ انا ومن اتبعنی، کہ یہ اللہ کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمنا، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ تو میرے محترم دوستان بزرگ মেহমান বলেন আল্লাহ জাল্লে জালালুহু এই উম্মতকে যে মর্যাদা দান করছেন, শরাফত দিয়েছেন, সম্মান দিয়েছেন, এই উম্মতের মর্যাদা, কারামাত, ইজ্জত, সম্মান এই কারণে না যে এই উম্মতের কাছে ইবাদত অনেক বেশি, এরা নামাজ অনেক বেশি পড়ে, যাকাত অনেক বেশি দেয়, দিনের কাম অনেক বেশি, দিনের অন্যান্য আমল যেগুলো আছে এগুলো অনেক, ইবাদত অনেক বেশি করে। তো ইবাদত বেশি, নামাজ বেশি, যাকাত আদায় করা বেশি, রোজা বেশি, এই সমস্ত কারণে এই উম্মতের সম্মান না। কারণ আমাদের থেকে আমাদের পূর্ববর্তী যে সমস্ত উম্মত দুনিয়াতে অতিবাহিত হয়েছে এদের হায়াত আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, 1000 বছর, 1500 বছর, আরো কম বেশি 500 বছর পর্যন্ত, 500-600 এরকম লম্বা সময় পর্যন্ত তারা হায়াত পাইত, এবং এত লম্বা সময় তারা আল্লাহর ইবাদত করত। তো তাদের ইবাদত, তাদের নামাজ বলে তাদের জিন্দেগিতে আমাদের জিন্দেগির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এত সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা ওই পূর্ববর্তী জাতিদের ব্যাপারে এই কথা বলেন নাই যে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, বরং এই কথা আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে বলছেন। আগের উম্মতকে আল্লাহ তাআলা তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এটা বলেন নাই। তাদের কাছে নামাজ বেশি ছিল, ইবাদত বেশি ছিল, 1000 বছর পর্যন্ত তারা নামাজ পড়ছে, ইবাদত করছে, কিন্তু এই ইবাদতের নামাজের উপরে আল্লাহ তাআলা কুনতুম খায়রা উম্মাতিন এটা বলে নাই, বরং এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করা বলছেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে বাহির করা হয়েছে মানুষের উপকারের জন্য, তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে যে তোমরা অন্যকে উপকার পৌঁছাইবে, অন্যকে কল্যাণ পৌঁছাইবে, এটাই তোমাদের কাম, এই কাজের জন্য তোমাদেরকে বাহির করা হয়েছে। মানে বলেন যে উপকার পৌঁছানো কি? আল্লাহ তাআলা আগে বলতেছেন তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ, যে তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে, আল্লাহর সত্তার উপরে ঈমান নিয়ে আসবে। তো এটা হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব, এটা হচ্ছে তোমাদের এই উপকারী, এই উপকার মানুষকে পৌঁছানোর জন্য তোমাদেরকে বাহির করা হয়েছে। এইটার উপরে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। অন্য আয়াতের ভিতরে আল্লাহ জাল্লে জালালুহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি হুকুম করতেছেন এই কথা, কুল হাযিহি সাবিলি আদউ ইলাল্লাহি আলা বাসীরাতিন আনা ওয়া মান ইত্তাবা'আনি। এই নবীজি আপনি বলে দেন এটাই আমার রাস্তা,
কি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা। বলেন যে আল্লাহর দিকে ডাকা মানে আল্লাহর দিকে ডাকার উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকা। তো আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকা এটা আমার রাস্তা। আর আমি আল্লাহ তাআলার দ্বীনের দিকে যে ডাকি, ইয়াকিনের সাথে ডাকি, আলা বাসীরাতিন, ইয়াকিনের সাথে ডাকি। এই ইয়াকিনের সাথে যে দ্বীনের মধ্যে, দ্বীন মোতাবেক চলার মধ্যে উভয় জাহানের কামিয়াবি আর সফলতা আছে, এইটার ইয়াকিন আর বিশ্বাসের সাথে ডাকি। আন্দাধুন্দা না, বলে এটা আমারও রাস্তা, আর যারা আমার অনুসরণ করবে তাদেরও রাস্তা এটা। মানে বলেন যে তাফসীরে জালালাইনের ব্যাখ্যাকারী তাফসীরে জালালাইন ওয়ালা উনি লিখছেন এই আয়াতের মান ইত্তাবানি এর তাফসীরে আই মান আমানা বি, এটা আমারও রাস্তা আর তাদেরও রাস্তা যারা আমার উপরে ঈমান নিয়ে আসবে, যারা বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, যারা এই কালেমার সাক্ষী দেবে, চাই পুরুষ হোক, চাই মেয়ে হোক, চাই আরবের হোক, চাই অনারবের হোক, চাই কালো হোক, চাই সাদা হোক, দুনিয়ার যে কোনো জায়গার বসবাসকারী হোক, প্রত্যেকের দায়িত্ব হইতেছে এটা যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছে, রাসূল আকরাম আল্লাহর উপরে ঈমান নিয়ে আসছে, রাসূলকে স্বীকার করে নিছে, তো তারও এই দায়িত্ব যে নিজে দ্বীনের উপরে চলবে আর সারা দুনিয়ার মানুষ দ্বীনের উপরে চলে, এটার জন্য মেহনত করবে। इसीलिए हमारे बड़े ये फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पहले दीन की मेहनत पर खड़ा किया। दीन तो 23 साल में मुकम्मल हुआ, आखिरी हुक्म हज का आया, आप अरफात के मैदान में हैं, कुरान पाक की आयत आ गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमा दिया आज दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, अब इसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। और ये अल्लाह की बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया। तो दीन तो 23 साल में मुकम्मल हुआ, लेकिन दीन की मेहनत पहले दिन से ही, मर्दों में से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, औरतों में से खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, बच्चों में से अली रज़ी अल्लाह अन्हु, गुलामों में से ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु, इन 4 तबकों से वो मुआशरा आबाद था। हुजूर ने इन चारों को अपने साथ इस दावत की मेहनत में जोड़ लिया और इनको बता दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, तुम आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद अब कोई उम्मत आने वाली नहीं है। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ওলামা ইকরাম বলেন, আমাদের বড়রা বলেন এই কথা, আমাদের বুজুর্গরা বলেন এই কথা যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিন থেকে উম্মতকে দ্বীনের মেহনতের উপরে খাড়া করছেন। ওর মধ্যে দিন তো পরিপূর্ণ হয়েছে পুরা 23 বছরের জিন্দগিতে। সর্বশেষ হুকুম শরীয়তের হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হয়েছে হজের হুকুম। হুজুর আরাফাতের ময়দানে তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইতেছে, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। আজকে আমি আপনার উপরে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামতকে আপনার উপরে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আর ইসলামকে দ্বীন হিসেবে আপনার জন্য মনোনীত করছি, পছন্দ করছি। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে সর্বশেষ হুকুম হজের হুকুম, আর ওইখানে আয়াত হজের ময়দানে আরাফাতের ময়দানে আয়াত অবতীর্ণ হইতেছে। তো দ্বীন তো পরিপূর্ণ হয়েছে পুরো 23 বছরে, কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিন থেকেই উম্মতকে নবীওয়ালা এই কামের সাথে, দাওয়াতের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করছেন। পুরুষদের মধ্যে থেকে হযরত আবু বকর, মেয়েদের মধ্যে থেকে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ছেলেদের মধ্যে থেকে হযরত আলী, আর গোলামদের মধ্যে থেকে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। এদেরকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মেহনতের সাথে ওই জিন্দেগির উপরে, যে জিন্দেগি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসছিলেন, এটার উপরে খাড়া করছেন, ওই কাজের উপরে খাড়া
আর এই কথা তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে দেখো, আনা খাতামুন নবিয়্যিন লা নবিয়্যা বা'দি, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না, আর তোমরা সর্বশেষ উম্মত, ওয়ালা উম্মাতা বা'দাকুম, আর তোমাদের পরেও কোনো উম্মত নেই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দ্বীন তো পুরো 23 বছরে পরিপূর্ণ হয়েছে, কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের এই মেহনতের ভিতরে তার উম্মতকে শুরু দিন থেকেই সম্পৃক্ত করছেন। कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि अल्लाह का जो पैगाम था वो मैंने तुम तक पहुंचाया? सबने कहा पहुंचाया नहीं, हक भी अदा कर दिया। इस पर आपने अल्लाह को गवाह बनाया। फिर हाजिरीन से मुखातिब हुए कि अब हाजिरीन इस दीन को गायबीन तक लेके पहुंचो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को आलमी नबी बनाकर भेजा, पूरी दुनिया मेहनत का मैदान बनाया, क़यामत तक का ज़मान दिया, क़यामत तक की नबूवत आपकी चलेगी, इसलिए आपको पूरी उम्मत दे दी, पूरा मजमुआ उम्मत का दे दिया। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 150 जमातों की तश्कील फरमाई, जिसमें से 25 या 27 ऐसी जमातें हैं जिसमें सहाबा के साथ आप खुद भी निकले अल्लाह के रास्ते, और बाकी जमातें भी आपसे तश्कील की। आपके बाद सहाबा इकराम इसी तरतीब से मेहनत को आगे लेकर चले हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया, यानी उन लोगों तक दीन इस्लाम पहुंच गया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक 70 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया। 70 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया। और फिर उमैया खुलफा आए, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद अब्बासिया खलीफा हारून रशीद आए। उनके ज़माने तक 3 हिस्से दुनिया तक दीन इस्लाम पहुंच गया था, एक कोना यूरोप का कोना रह गया था फ्रांस की तरफ का, बस 3 हिस्से दुनिया इस्लाम में दाखिल हो चुकी। तो हमारे बड़े फरमाते हैं, उम्मत जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से कर रही थी, खुद भी पूरे दीन पर थी और दीन पूरी दुनिया में पहुंच रहा था। और जब से उम्मत ने इस मेहनत को छोड़ा तो दूसरों तक तो दीन पहुंचाना दूर की बात है, मुसलमान दीन से रह गया है। ये जो दावत और तबलीग की मेहनत हो रही है सारी दुनिया में, ये इसी मेहनत को जिंदा करने के लिए है कि उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से करने वाली बन जाए, ताकि अल्लाह हिदायत के उमूमी फैसले फरमाए और लोग इस्लाम में दाखिल हों और जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। हमारी मेहनत का खुलासा यही है। तो मेरे मुहतरम दोस्त और बुजुर्गो, कुरानेर आयात आराफातेर मयदाने अवतीर्ण हইল যে আল্লাহ তাআলা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানায় দিলেন যে দিন আমি আপনার উপরে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, মুকাম্মাল করে দিয়েছি। তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদেরকে সম্বোধন করে বললেন যে আল্লাহ তাআলা যে দিন আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, এই দিনকে আমি তোমাদের কাছে পৌঁছাইছি। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি শুধু পৌঁছান নাই, বরং পৌঁছানোর হকও আদায় করে দিয়েছেন। এরপরে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে সম্বোধন করে বললেন যে দেখো, তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, তোমাদের দায়িত্ব হইতেছে যারা অনুপস্থিত এদের কাছে দিন পৌঁছানো, এদের কাছে দিন পৌঁছানো তোমাদের দায়িত্ব। এরপরে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন দ্বীনের দাওয়াতকে নিয়ে, দ্বীনের মেহনতকে নিয়ে আস্তে আস্তে তারা সারা দুনিয়াতে ছড়াই পড়ছে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব যখন দেওয়া হয়েছে, সাহাবারা এই দায়িত্বকে আদায় করছেন দ্বীনের মেহনত করার জন্য। মানে বলেন, যেহেতু আমাদের নবীকে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবী বানাইছেন, আখির নবী, খাতামুন নবী, আর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা
তো সারা সমগ্র উম্মতের উপরে এই দায়িত্ব, নবীওয়ালা এই কামের দায়িত্ব। তো যখন উম্মত এই কামকে করতে থাকবে, উম্মত যখন এই কামকে করতেছিল, তো দিন 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 আগে বাড়তেছিল, দিন 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 তারাক্কি করতেছিল, উন্নতি করতেছিল। দুনিয়ার আনাচে কানাচে দিনের দাওয়াত পুষতেছিল, মানুষ দিনের দিকে দিনের ভিতরে ঢুকতেছিল। আর ইসলামী রাজত্ব, ইসলামী দেশ বলে এর সীমারেখা দিন দিন বাড়তেছিল। বলেন যে হযরতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানাতে ইসলাম এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে 22 লক্ষ বর্গ মাইল এরিয়া, পুরো দুনিয়ার 22 লক্ষ বর্গ মাইল এরিয়া মুসলমানদের হাতের নিচে চলে আসছে, মুসলমানদের অধীনে চলে আসছে। এরপরে আরো কয়েক বছর গেছে, হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানা আসছে। তো তখন ইসলাম এত বেশি আগে ছড়াইছে যে 36 লক্ষ বর্গ মাইল মুসলমানদের অধীনে চলে আসছে। বলুন যে এরপরে আরো আগে বাড়ছে, আরো আগে বাড়ছে। তো হযরত উমাইয়া খেলাফত শেষ হয়ে গেছে, আব্বাসী খেলাফত আসছে। বাদশাহ হারুন রশিদের জামানাতে দুনিয়ার 2/3, দুনিয়ার 2 ভাগের 3 ভাগ জায়গার ভিতরে ইসলাম দুনিয়াতে পৌঁছে গেছে। শুধুমাত্র 1/3 অল্প একটু জায়গা দুনিয়ার ফ্রান্সের এই অংশে, এই কোনার দিকে ইউরোপের একটা অংশ ফ্রান্স এবং ওই পাশে এই এলাকার কিছু অংশ যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছল না, ইসলাম ওইখানে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নাই। নতুবা বাকি সারা দুনিয়ার ইসলামের দাওয়াত না, ইসলামী রাজত্বের অধীনে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে ওই সমস্ত দেশ আসে নাই। নতুবা দুনিয়ার 2/3 দেশ ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে চলে আসছে। তো উনি বলেন এই কথা যে যখন ইসলামের দাওয়াত চলতেছিল, উম্মতের দাওয়াতকে নিয়ে চলতেছিল, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উম্মতের এই দাওয়াত নিয়ে চলার কারণে, এই দ্বীনের দাওয়াতের ময়দানে চলার কারণে দিন 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 তারাক্কি করতেছিল, উন্নতি করতেছিল, মানুষ দিন দিন দিনের ভিতরে আসতেছিল। আর মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দেশকে দেশ ইসলামী ছায়াতলে আসতেছিল। তো মেরে দোস্ত বুজুর্গ, মেহনতের তরতিব এটা হইতেছে যে যখন দিনের দাওয়াত চলতে থাকবে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষের জিন্দেগির ভিতরে দিন আসতে থাকবে। যখন দিনের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে, তো মানুষের জিন্দেগির থেকেও দিন আস্তে আস্তে বাইরে হতে থাকবে। তো দিন মানুষের জিন্দেগির ভিতরে আসার জন্য, দিন মানুষের জিন্দেগির ভিতরে জিন্দা হওয়ার জন্য, আর দিনই ভেজা পরিবেশ কায়েম হওয়ার জন্য, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দাওয়াতের মেহনত এটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করছেন। साहबाए कराम ने इसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया। हमारे बड़े फरमाते हैं इस तबलीग के काम को सीख कर हमने भी अपना सब कुछ इसी पे लगाना। इसके लिए कहते हैं 4 महीने लगाकर इस काम को सीखना है और फिर बाकी सारी ज़िंदगी इसको करना है। इस रास्ते की एक नमाज करोड़ों नमाजों का अजर व सवाब मिलता है। एक सुबहान अल्लाह करोड़ों सुबहान अल्लाह का अजर मिलता है। 1 रुपया 1 टका अपने खाने किराए पे लगाया, लाखों टके सदका करने का अजर व सवाब मिलता है। कहते हैं इस रास्ते की गर्द व गुबार जिस बदन पर लग जाए, उस बदन पर जहन्नम की आग को दरकिनार जहन्नम का धुआं भी हराम हो जाए। উনি বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন এই দ্বীনের মেহনতের জন্য, এই দাওয়াতের কাজের জন্য নিজের সবকিছুকে বিলীন করে দিয়েছেন, কুরবান করে দিয়েছেন, সবকিছুকে লুটাইয়ে দিয়েছেন। উনি বলেন যে এই জন্য আমাদেরকেও এই মেহনতকে শিখতে হবে, আর মেহনতকে শিখে আমাদের জান মালের কোরবানি করতে হবে। আমাদের জান মালকে দ্বীনের কাজের জন্য বলে যে লুটাইয়ে দিতে হবে, খরচ করে দিতে হবে, জান মাল আমাদেরকে দ্বীনের কাজের জন্য ব্যয় করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা এর জন্য এগুলিকে বিলীন করে দিয়েছেন। বলেন যে দ্বীনের রাস্তা এক একটা আমলের সওয়াব এত বেশি যে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হলে, এজন্য উনি বলেন যে আমাদের বর্ণনা বলেন যে 4 মাস লাগাইয়া এই মেহনতকে শিখা, আর বলতে বাকি জিন্দগি এই কামকে করতে থাকা, আর বাকি জিন্দগির মধ্যে এই কাজের তাকাদার জন্য নিজের সমস্ত চাওয়া পাওয়া, নিজের সমস্ত চাহিদাকে কোরবানি করতে থাকা, জানমালকে রাস্তার ভিতরে খরচ করতে থাকা। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াতের কাম এটা আমাদের জিন্দগির কাম বানায় করা। মনে বলেন যে এই রাস্তার ভিতরে একটা নামাজ কোটি
কোটি নামাজের সওয়াব রাখে। এই রাস্তার একটা সুবহানাল্লাহ, একবার সুবহানাল্লাহ, কোটি কোটি সুবহানাল্লাহর সওয়াব রাখে। তখন যে এই রাস্তা বলে যে একটা টাকা নিজের জরুরতের জন্য খরচ করা, লক্ষ লক্ষ টাকা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার সওয়াব রাখে। মানে বলেন যে এই রাস্তায় বের হওয়ার পরে যে ধুলাবালি গায়ে লাগবে, তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই ধুলাবালি আর বলে যে জাহান্নামের আগুন তো দূরের কথা, জাহান্নামের ধোঁয়াও এই ব্যক্তির গায়ে স্পর্শ করবে না। इसलिए बड़े फरमाते हैं इस काम को करते करते मरना है और करते करते मरना है और मरते मरते करना है। तो जो इसके लिए तैयार है वो ज़रा हाथ उठाए भाई कि करते करते मरना है, मरते मरते करना है। এজন্য উনি বলেন যে ভাই এই কাজের ব্যাপারে আমাদের বড়রা এই কথা বলেন যে এই কামকে নিজের কাম বানিয়ে করা আর এমন ভাবে করা যে এই কাম আমরা করতে করতে মরবো, কাম করতেছি, কামের ময়দানে আছি, আর এই ময়দানের ভিতরে আমার মৌত এসে যাইতেছে, আর মরতেছি এই অবস্থায় যে আমি এই কাজের ভিতরে আছি। তো এই জন্য বলেন যে করতে করতে মরবো আর মরতে মরতে করবো। যারা আছে তারা একটু मरते मरते करबो, करते करते मरबो। तैयार है इसके लिए? अब बड़ों ने जो बताया है वो ये है कि भाई 4 महीने तो इसको सीखना है, ठीक है ना? तो जिसके अभी तक 4 महीने नहीं लगाए वो इस काम को सीखने के लिए तैयार है कि जब मरने के लिए तैयार है तो 4 महीने कौन सी बात। तो वो साथी खड़े हो जाए कि सुबह से मैं इंशाअल्लाह 4 महीने के लिए तैयार, खड़े हो जाए। উনি বলেন যে এই জন্য এই কামকে তো শেখার জন্য 4 মাস লাগাইতে হবে আল্লাহ তাআলার রাস্তায়। বলতে আপনারা দেখো আগে নিয়তই করছেন যে মৌত পর্যন্ত এই কামকে করতে থাকবো। তো মৌত পর্যন্ত যদি এই কাম করার ইচ্ছা করে থাকে আর এরাদা করে থাকে আর নিয়ত করে থাকে, তো 4 মাস তো এটা অনেক সহজ। এই জন্য যাদের 4 মাস হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে, যাদের 4 মাস হয় নাই এরকম যারা এই মজমার ভিতরে আছে, হিম্মত করে আগামী কালকে সকাল থেকে নগদ 4 মাসের জন্য যাব।